Hello students, today in this class we are going to learn the concept that is change of state. So we are all are very much familiar about the term matter. In my first class, in the introduction class, I have given a brief explanation regarding the matter. So we know that matter is nothing but which occupies space and has some mass, right? So matter is classified into three types. Matter is classified into three types: solid, liquid and gas, right? So in solid, as we know that these states are being classified based on the molecular arrangement. In solid, the molecular arrangement is very tightly packed, whereas in liquid, little bit freely, whereas in gases, they are randomly arranged. This is how the classification of matter takes place, right? So here, in solid, liquid, gaseous, okay, how the solid changes from liquid or liquid changes from gaseous, that is nothing but the change of state. Change of state is the process of conversion of matter from one state to another state is known as change of state. Change of state ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್, how this, what is the, when it is converted from one state to another state, what is it is known as? So let us know that. So we know in matter we have three states, that is solid, liquid and gaseous, right? So when the solid converts from when solid state converts into liquid state, okay, when the process of converting from solid to liquid state, it is known as melting. It is known as melting. For example, if you take a ice cube is in the form of solid. So when it is start melt when we supply the heat energy, so what happens? The solid, that is ice cube, starts melting, right? It start converting into the form of liquid, andre water ಆಗಿ convert ಆಗ್ತದೆ. So if you take a ice cube, it is in the form of solid. So when the heat energy is supplied to that, it start converting into liquid. That process of conversion from solid to liquid state is known as melting. Similarly, if the liquid is converted into gaseous, liquid is converted into gaseous, it is called as vaporization. The process of conversion of liquid to gaseous state is known as vaporization. Means ice cube solid form ದಾಗ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ವೆಪರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಪರೈಸೇಷನ್. ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ solid to liquid state is known as melting, whereas from liquid to conversion of liquid to gaseous state is known as vaporization. Now we'll go to in reverse direction. So liquid ಇದ್ದಿದ್ದು solid ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ನ ಐಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಜ್ ದಾಗ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ it is called as freezing or fusion. So it gets freezed. Okay, the process of conversion from liquid to solid is known as freezing, and from gaseous to liquid, from the conversion of from gas to liquid is called as condensation. Is called as condensation.
conversion of solid to gas without converting into liquid. There is one more phase in which the solid state converts to gaseous state without passing the liquid state. That is known as sublimation. It is known as sublimation. So, change of state. Change of state ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್. ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ change of state. So here when the solid state converts into liquid state, when solid state converts into liquid state, it is known as melting. Similarly, when the liquid is converted into solid, it is known as freezing. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಐತಿ, ಅದು ವಾಟರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಈಗ ವಾಟರ್ ನ ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಐಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ that form is that process is known as freezing. Similarly, when the liquid is converted into gaseous, the process of conversion of liquid into gaseous, liquid ಇಂದ gaseous ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಈಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವು ವೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದ್ದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಅದ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟೀನ್, ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅದ, ಅದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ವಿದೌಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, it is the conversion of solid state into gaseous state, direct gaseous ಆಗ್ತದೆ without undergoing the or passing through the liquid state. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈ ಐಸ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇವನ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್. ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಪೂರ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಬರ್ನ್ ಇಟ್, okay, you can see that camphor directly it is in the form of solid. Camphor solid form ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಿದೌಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದನೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ melting point. Melting point. Melting point ಅಂತಂದ್ರೆ, let us consider a vessel containing some substance. Okay. So now you supply the heat energy. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. So initial temperature ಇದ್ರದ್ದು 25 degrees Celsius ಐತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So when the heat energy is supplied, so what happens? Assume that some ice cubes are there. It is in the form of solid. ಹೌದಾ? So ಅದು ನೀವು ಯಾವಾಗ heat energy ಕೊಡ್ತೀರಿ, so the temperature goes on increasing. One particular temperature, let us consider it as a 50 degrees Celsius ಗೆ ಬಂತು. So ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, this is the temperature where this solid is starts to convert into liquid. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗತೈತಿ, ಇದೇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದೇನಾಗತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ 50 ಡಿಗ್ರಿ
ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದು the whatever the energy you have supplied, it is utilized the whole substance to get into the convert into the liquid form. Okay, it means the temperature will not increase. So once it reaches and ella substance conversion aitu ಬೇರೆ state convert aitu antandre then it start increasing. I hope this point is clear for you. Melting point andre it is the temperature at which the conversion of solid into liquid takes place. The temperature is known as melting point. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ. ಈಗ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ let us assume that 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೀವು ಅವಾಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತು ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅದು ಸೇಮ್ ಉಳಿತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ whole substance get converted into the another state. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟನು ಅದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us see the effect of pressure. So if the pressure is increased, melting point decreases. They are inversely proportional. Pressure ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗ melting point ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ ಬರ್ತದೆ. melting point ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗ pressure ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಐತಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತು, ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ರೀಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ process called as regelation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The process known as regelation. Regelation ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತದು ರೀಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ರೀಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಜ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಅದ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತೈತಿ, ಐಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಗದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೈತಿ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಈಸಿಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ರೀಫ್ರೀಸಸ್. ವಾಪಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಯ್ತು, ರೀಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೆಜ್ಯುಲೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ವಿದೌಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಅ ವೈರ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ನಾವು ವೈರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಇದು ವೈರ್,
ಈ ವೈರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ವೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಷರ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, then it refreezes. So by this we can pass the wire without breaking the ice block. That phenomenon is known as regulation. I hope this point is clear for you. Next is boiling point. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ, ಒನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ liquid state is converted into, just starts to converted into gaseous state. That point is called as boiling point. It is the temperature at which the liquid is converted into gaseous state. That is known as boiling point. Athwa it is the temperature where the liquid and gaseous coexist in thermal equilibrium. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು you have observed when we cook in a pressure cooker, due to pressure ಅಂದ್ರೆ ಲಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 100. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಫುಡ್ನ ಜಲ್ದಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ because of increasing the pressure, there is a increasing in the boiling point. Due to that, we can cook faster in a pressure cooker rather than outside. Okay? And in the same way, as we move from higher height, ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ನಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ವೆಸಲ್ದಾಗ ನೀವು ಏನೋ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 100. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್, ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ pressure decreases and boiling point decreases, which makes difficulty in cooking. Okay, this is about the boiling point. So next comes, before that we have a graph, that is temperature versus heat supply. Temperature versus heat supply.
So this is the graph of the water when it exists in 3 points, that is liquid, solid, liquid and gaseous state. Andre temperature vary adanga, heat supply vary adanga, effect of water ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಿಲೋ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಲೋ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೀವು ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಅದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ 1 ಡಿಗ್ರಿ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಹಂಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತಾ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟನು ಅದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಉಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವಾಗ 101 102 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಂತ ಇದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಇವೆರಡೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ graph. Okay, now there is a phase diagram. This is phase diagram. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ coexist in a thermal equilibrium. That point is called as triple point. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ಇಷ್ಟು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I hope this point is clear for you. Next is latent heat. Latent heat is denoted as L. Latent heat ಅಂತಂದ್ರೆ it is the amount of heat required. For example, ಈಗ 1 kg mass of ice cubes ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 kg ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಲ್ಯಾಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ heat is directly proportional to mass. Heat is directly proportional to mass. But whenever we are going to remove the proportionality sign, it has to be equated. Q is equals to constant L ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is, it is the constant of proportionality which is known as
by m. So latent heat is nothing but amount of heat required for the unit mass to convert from one state to another state. ಅದಕ್ಕೆ latent heat ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Latent heat of fusion ಅಂತ ಅದ. Latent heat of fusion. Latent heat of fusion LF. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದ latent heat of vaporization. So latent heat ಅಂದ್ರೆ it is the amount of heat required. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಐತಿ, ಆ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಹೀಟ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, latent heat ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So latent heat is nothing but it is the amount of heat required for the unit mass of a substance to convert from one state to another state. ಈಗ latent heat of fusion ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, when it converts from liquid to solid state. ಹೌದಾ? when it converts from liquid to solid state. So amount of heat ನ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, latent heat of fusion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಇದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ latent heat of fusion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ latent heat of vaporization. latent heat of vaporization ಅಂದ್ರೆ it is the amount of heat required to convert unit mass of a substance to convert from liquid to gaseous state. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, latent heat of vaporization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I hope this point is clear for you. We'll continue with some more concept in next class. Thank you.